आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्मा श्रुत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार। व्यासवाणी खबर सहित मु शुभश्री नायक। प्रथमे मुख्य खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसुछन्ति। आत्महत्या उद्यम करिथिबा कॉलेज छात्री स्वास्थ्यावस्था अनुध्यान कले मुख्यमंत्री। राज्यर विभिन्न स्थान में वज्रपात जोगु 5 जनक मृत्यु। आंतर्जातीय महाकाश केन्द्र को जाइथिबा भारतीय महाकाशचारी शुभ्रांशु शुक्ला आज महाकाशरू फेरिबे। इस्राएल सेनाबाहिनी आक्रमण में गाजा सहर प्राय 60 जनक मृत्यु। इंग्लैंड और भारत मध्य चली तृतीय टेस्ट मैच जीतिबा पई भारत को 193 रन संग्रह करने को पड़िबो एवं आसंता 19 तारिख पर्यंत राज्य में घड़घड़ी वर्षा हेबा नै पाणीपाग विभागर सूचना। एबे संपूर्ण खबर। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसुचंती। नुआ दिल्ली स्वतंत्र वायुसेना विमान जोगे श्रीमती मुर्मू आसिबे एवं संध्या 5:10 समय रे से भुवनेश्वर स्थित बिजू पट्टनायक अंतर्जातीय विमान बंदर में पहुंचे। संध्या रे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था बा AIIMS रो 5म समावर्तन समारोह रे जोगदेवार कार्यक्रम रही। सेहीपरि आसंता काली रेभेन्सा विश्वविद्यालय त्रयोदश वार्षिक समावर्तन उत्सव आदिकवि सारला दासଙ୍କ जयंती एवं रेभेन्सा बालिका उच्च विद्यालय उन्नतीकरण कार्यर भित्तिप्रस्तर स्थापना आदि कार्यक्रम रे जोगदे श्रीमती मुर्मू नुआ दिल्ली प्रत्यावर्तन करिवे बोली जणा पड़िछि। जणे अध्यापक विरोध में निर्यातना अभियोग आनी आत्महत्या उद्यम करिथिबा बालेश्वर जिलार छात्री अवस्था संकटापन्न रही। संपृक्त छात्री को एक उच्चस्तरीय डाक्तरी दल भुवनेश्वर एम्स हॉस्पिटल में चिकित्सा करुछंती। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गतकाली एम्स गस्त करी पीड़िता स्वास्थ्य अवस्था संपर्क में डाक्तर मानक सहित आलोचना करथिले। आवश्यक पड़िले छात्री को दिल्ली एम्स को स्थानांतर कराजिबो बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। एही घटना रे उच्च शिक्षा विभागर निर्देश क्रमे संपृक्त महाविद्यालयर अध्यक्ष निलंबित होइथिबा बेले उपयुक्त अध्यापक निलंबन सह गिरफ होइथिबा जणा पड़िछि। अन्य पक्षरे एभली संवेदनशील घटना पई कॉलेज कर्तृपक्ष और सरकार को राज्यर विरोधी दल दायी करिछि। दोषीଙ୍କ विरुद्ध कठोर कार्यानुष्ठान पई विरोधी दलर नेता और कर्मी माने दाबी करी विभिन्न स्थान में विक्षोभ प्रदर्शन करुथिबार खबर आज केतेक खबर कागज रे प्रकाश पाइछि। गतकाली राज्यर विभिन्न जिले में वज्रपात जोगु 5 जनक मृत्यु घटी। एमाने समस्ते क्षुद्र और मध्यम धरणर चाषी बोली जणा पड़िछि। मृत्युवरण करिथिबा व्यक्ति मानक मध्यरे जाजपुर जिलार चाषी भागीरथी नायक
ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ସେହିପରି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମାହାଙ୍ଗା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଖଟୁଆ ବିଲରୁ ଚାଷ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଜୟ ସାମଲ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମହିଳା କାଲି ସେଠୀ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ କୈଳାସ ସେଅଲ ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ଆଜି ମହାକାଶରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ମଧ୍ୟ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଫେରିବେ। ଏହି 4 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବେ ବୋଲି ନାସା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 4 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ଗତ ମାସ ବା ଜୁନ୍ 26 ତାରିଖରେ ଆମେରିକାର କେନେଡି ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ 18 ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ପରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ଗାଜା ଉପରେ ପ୍ରବଳ ବୋମାମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୋମାମାଡ଼ରେ 59 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 200 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 4 ଜଣ ଶିଶୁ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହ ରିଲିଫ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଗାଜାର 31 ଜଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସେନାମାନେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚର ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ଦିନ। ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଭାରତ ସମ୍ମୁଖରେ 193 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରଖିଛି। ଗତକାଲିର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ 4 ୱିକେଟ ହରାଇ 58 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଆଉ 135 ରନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତି 5 ଟିକିଆ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ 2-1ରେ ଆଗୁଆ ରହିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମଧ୍ୟଭାଗ ଏବଂ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ 2ଟି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଜଡ଼ା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ଏଥିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ କିପରି। ବଜ୍ରପାତ ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ସାଧାରଣତଃ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତଥା ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଅଧିକ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରେ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ। ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସଚେତନ ରହିଲେ ଏବଂ କିଛି ସାବଧାନତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ବଜ୍ରପାତ ବିପତ୍ତିରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରୁ କୌଣସି ପକ୍କା ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଘର ଭିତରେ କବାଟ, ଝରକା ଥିଲେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କାନ୍ଥଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଣି ଭିତରେ ଥିଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଏକ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଅତି କମ୍ରେ ପାଣିରୁ ହିଡ଼ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସନ୍ତୁ। ସାଇକେଲ କିମ୍ବା ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିଲେ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ କିମ୍ବା ତାରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ହାତରେ ମାଛଧରା ବନିଶି, ଲୁହାବେଣ୍ଟ ଛତା କିମ୍ବା ଲୁହା ଛଡ଼ ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏକାଧିକ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ଥାନ୍ତି, ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଲେ ବଜ୍ରାଘାତ ସଂଖ୍ୟା କମିଥାଏ। ବଜ୍ରଘାତଠାରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର କୌଶଳ ସମ୍ପର୍କରେ ରେଡିଓ ଓ ଟେଲିଭିଜନରେ ପ୍ରସାରିତ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିଲେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।